سوال بہت اہم ہے. آپ ان لوگوں سے کریے گا اور اپنے لیے بھی سوال ہے. دیکھیں یہ سوال صرف آپ لوگ آپ کہ آئمہ سوال یہ ہے کہ عید کے دن لوگ دسواں بناتے ہیں, ماتم کرتے ہیں حضرت صاحب کا, ماتم بھی کرتے ہیں. اچھا وہ جواز کیا لاتے ہیں؟ تمام مجتہدین سے پوچھو, تمام مجتہدین کہتے ہیں عید جائز ہے, عید کی ماتم کرنا جائز ہو, کہتا ماتم کرنا جائز ہے تو دسواں بنا لیں. سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں معصوم علیہ السلام میں آپ دیکھیں نہ صرف سویم 10واں 30واں 40واں پیغمبر حتیٰ پیغمبر صرف اور صرف یہ چیز مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام سے. آپ دیکھ لیں حتیٰ پیغمبر کا بھی آپ سویم نہیں بناتے, پیغمبر کا بھی چیلم نہیں بناتے. اس لیے کہ اگر ہر انسان ہر دن چیلم سے ہر معصوم بنائے گا تو زندگی کیسے بسر کرے گا؟ ٹھیک ہے. ایک بات روایتوں میں ہے کہ ائمہ علیہ السلام میں کسی کا بھی دسواں نہیں ہے, کسی کا بھی سویم تک نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کسی کا بھی نہیں ہے سوائے امام حسین علیہ السلام. ایک بات اس ایک نقطے کو. دوسرا نقطہ اس میں کیا ہے کہ روایت معصومین ہے کہ ہماری خوشی میں خوشی, ہمارے غم میں غم. یہ دوسرا قانون کلی ہو گیا. ٹھیک ہے, خوشی کا دن ہے خوشی بنائیں, غم کا دن ہے غم بنائیں. اچھا اب عید کے دن بھی آپ کو غم بنانا ہے. آپ فہرست دیکھیں جو میں نے فہرست بیان کی, دو ندبہ ہے, امام زمانہ کو یاد کیا, زیارت وارثہ ہے, امام حسین کو یاد کیا, گریہ ہو گیا. یاد کر لیے امام حسین کو. یعنی اگر اب خود ہے روایت میں کہ شیخ عباس کو مفاتی میں لکھا ہے کہ یہ چیزیں آپ کریں انجام دیں, آپ کی اس میں گریہ نہیں ہے مگر زیارت وارثہ میں. جو لوگ صحیح معنوں میں زیارت وارثہ پڑھیں گے, میں آپ کو لکھ کے دوں, وہ گریہ کریں گے. یہ جملہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. ہم رسمی پڑھتے ہیں زیارت وارثہ, کھڑے ہو گئے پڑھ لیں, ٹھیک ہے پڑھ لیں, چلو یہ زیارت وارثہ ہو گئی. اگر ہم دل کی آواز سے اگر پڑھیں گے تو روئیں گے. ہم اس لیے نہیں روتے کہ ہم رسمی پڑھتے ہیں, ہم اس معرفت سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم چل رہا ہے لوگ کھڑے ہو کے پڑھ لیں, اچھی بات ہے, چلو سن لو ختم. یعنی اگر آپ دیکھیں عید کے دن بھی ہم غم امام حسین کو فراموش نہیں کیا. حتیٰ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, چاند رات کے اعمال میں جائیے, امام حسین کی عدالت ملے گی آپ کو, ہے نہیں ہے؟ پھر یہ گا ایک اور اہم بات جو میں آپ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ تمام چیزیں مقدمہ ہے. کس چیز کا؟ اب آ جائے ماتم. ماتم جائز ہے. اچھا عید کے دن کوئی تمام مجتہدین سے فتویٰ پوچھے عید کے دن ماتم کرنا جائز ہے, وہ کیا بولیں گے؟ جائز. اب اچھا اب نتیجہ دیکھیں, جو میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں اس پہ غور کریں. اب یہاں پہ رک جائیں. جائز کا کیا مطلب ہے؟ حرام نہیں ہے, لیکن یہ پوچھنے لگے کہ لوگ اس لیے نہیں لگے کیونکہ لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کا وہ 10واں, یہ لوگ کہتے ہیں 10واں ہے نہیں, 10واں. آپ 20واں کیوں نہیں بناتے؟ یہ 20واں بناؤ, پھر 30واں کیوں نہیں, 40واں بناؤ. اور آپ کو کس سے کا بنانے کا؟ پہلی بات ہے کہ ائمہ معصومین نے کہا کسی نے, ہم نئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں. میں آگے ایک اور دلیل بیان کرنا چاہتا ہوں, وہ اہم ہے. جیسے یہ سب مقدمے کے طور پہ ساری چیز بیان. آپ کسی مرج مجتہد سے پوچھیں, فتویٰ پوچھیں کہ آیا 365 دن میں کون سا دن ماتم کرنا حرام ہے؟ کوئی بھی دن حرام ہے. حتیٰ روزہ رکھنا حرام ہے عید کے دن, 2 عیدوں میں نا. حتیٰ یعنی آپ دیکھیں کہ دیکھا جائے تو روزہ رکھنا حرام ہے, ماتم کرنا چاہیے اس دن نہیں, مکروہ ہے, مکروہ ہے. سنیں حرام نہیں اس دن. اب آئیے آگے, میں ایک نقطہ جو آپ بیان کرنا چاہتا ہوں اس کو غور سے سنیے گا. اب یہ آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ کسی کو بیان کریں. ہو سکتا ہے آپ منتقل غلط طریقے سے اگر منتقل کی میری بات اور مسائل ہو جائیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ماتم جائز ہے, کوئی حرج نہیں عید کے دن ماتم کرنا. آپ خواہ اس کو ایک جواز بنائیں, 10واں کس جگہ 10واں, پھر 20واں بناؤ, 30واں بناؤ. ماتم کی مخالفت نہیں ہے, ماتم بالکل جائز, کوئی حرج نہیں, ماتم کرنا جائز ہے. اب میرا سوال ان لوگوں سے, اب سنیے گا, اب جو اس دلیل کو غور سے سنیے گا. میرا سوال ان لوگوں سے کہ ہم کہتے ہیں عید کے دن کیا پوچھتے مجتہد سے عید کے دن ماتم کرنا کا جائز ہے کہ ہم ماتم کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اب میرا سوال ان سے, جس دن آپ کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اس دن آپ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ تمام مراجع سے پوچھیں, کوئی مجھے کہے گا حرام ہے؟ نہیں حرام ہے. آپ اسٹیج جس دن شادی ہال ہے, اسٹیج پہ جہاں نکاح ہوا, آپ انجمن کو لا کے ماتم کر رہے ہیں نا, کیوں نہیں کرتے؟ اسٹیج سے پوچھیں, وہ کہے گا جائز ہے, کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا شادی کے دن خوشی کا دن ہے یا ماتم نہیں ہے؟ تو اب جواب ہے عید کا دن بھی خوشی کا دن ہے.
मातम नहीं है। आप अपनी बेटी की शादी में तो मातम नहीं कर रहे, इस्लाम के त्यौहार के दिन आके ज़बरदस्ती मातम कर रहे हैं। मैं मातम के मुखालिफ नहीं, मातम करने जायज़ है, लेकिन इस्लाम ने जो कहा वो तो करे। इस्लाम कहता है मासूम कहता है हमारी खुशी में खुशी, हमारे गम में गम। खुद ये खुतबे जो मैंने अमीर मोमिन ने ईद के दिन खुतबा दिया, जो मैंने अमीर मोमिन की चीज़ आपके सामने, ईद के दिन खुतबा दिया हज़रत अलैहिस्सलाम ने, कि ईद नहीं मनाई हज़रत अली ने, इससे पहले कोई ईद नहीं मनाई, कि उसके बाद कभी मासूमिन ने ईद नहीं मनाई। फिर ये एक हमारे यहाँ एक ऐसा है कि बस एक चीज़ को लेकर आ रहे हैं, मातम के कोई खिलाफ नहीं, मातम कर अच्छी चीज़ है। मातम आपने ईद दो दुआ में मातम नहीं किया, मगर गिरिया नहीं किया, त्योहार वारसे में गिरिया नहीं किया आपने गिरिया। अब मेरा तुमसे सवाल है, बस इतना सा सवाल है, उस सवाल का जवाब दे दें कि आप अपनी बेटी की शादी के दिन मातम क्यों नहीं करते, जबकि उस दिन भी जायज़ है, क्यों नहीं करते? निकाह ख़त्म हुआ, बुलाए अंजुमन को, बोले हाँ मातम करो, स्टेज पे खड़े हो गए, तो नौखा नहीं करें, क्यों नहीं करते? जायज़ है। आप मुश्ते से पूछें, ईद के दिन आप मुश्ते से पूछने जाते हैं, वो कहता है जायज़ है, तो कहते हैं जायज़ है। और एक चीज़ को याद रखें, जायज़ होना और बात है, उस पर अमल करना और बात है। वाजिब होना और बात है, उस पर अमल करना, देखें यूँ कहिए वाजिब है, इसका मतलब अमल करना ज़रूरी है। जायज़ का मतलब है इख्तियार है, करें ठीक, नहीं करें कोई हर्ज नहीं। ये ध्यान में रखें। ये जो मुलाजमा बनाते हैं जायज़ है, ज़्यादा करना है, ये मुलाजमा सही, मुलाजमा कहते हैं नतीजा निकालने को हम अपने इस्लाम में, ये मुलाजमा सही नहीं है कि बस जायज़ है अब करना है। ये कौन सा फ़लसफ़ा है कि जायज़ है तो करना है? अब आ जाइए मर्दों पर, मिसाल देता हूँ एक जायज़ है, एक और मिसाल दे के बात को ख़त्म करूँ, टाइम है भी, कि मर्द के लिए 4 शादियाँ सारे करते हैं? नहीं। बोले करें, है ना जायज़? उनको बोले करो, वो और बात है कि पहली वाली करने नहीं देगी, ये और बात है। नहीं खुद, यहाँ ये मत सोचो खुद नहीं करेंगे, ये मत कहें खुद नहीं करेंगे, हाँ कुछ में अब इजाज़त दे दें फिर देखें, अभी तो खैर ये मजाक की बात है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ। हमारे यहाँ एक जो चीज़ें कहते हैं कि हमारे यहाँ जो एक फ़लसफ़ा है कि जायज़ है इसलिए कर रहा है, ये जायज़ का मतलब इजाज़त है आपको, नहीं करे कोई हर्ज नहीं। जायज़ का मतलब ये जो आप जो जायज़ अब करना है, ये कहाँ से आया जायज़ जो करना है? ये मुलाजमा कैसे निकाला? ये गलत है मुलाजमा निकालना। बस मुश्तहिद ने कहा ईद के दिन मातम करना जायज़ है, बस करना है, तो मुश्तहिद ने कहा तुम्हारी बेटी की दिन शादी, उस दिन भी तो जायज़ है, उस दिन भी करो, उस दिन क्यों नहीं करते? शादी और में कभी आपने मातम देखा आज तक? क्यों नहीं देखा? मातम तो जायज़ है। तो इसका मतलब क्या है कि हर जायज़ काम ज़रूरी नहीं कि इंसान अंजाम दे, जायज़ अपने मकाम पर है, उन कामों को अंजाम देना अपने को। कभी अज़ादारी को इमाम हुसैन साहब को किसी से मत मिला, इमाम हुसैन का मकाम अपने मकाम, अल्लाह ने एक मकाम दिया, इज़्ज़त आज़ादारी उस आप देखें एक स्टेज पर है। ये आज़ादारी इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है, उसको हर जगह इंसान नहीं करे, हर जगह आदमी खड़ो के करे, नहीं, हर चीज़ का इस्लाम ने मकाम दिया। इस्लाम ने कहा, मैं मासूम बता कि नमाज यहाँ पढ़ो, रोज़ा यहाँ रखो, हज यहाँ करो। आप रोज़े आपके, मैं तो माह रमज़ान के अलावा मुस्तहब रोज़े है ना, नहीं मैं तो बस वाजिब करूँगा, मैं रमज़ान के बाद रोज़े शाबान में, वाजिब रोज़े रमज़ान के शाबान में रखूँगा या रखूँगी, हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए इस्लाम ने एक सिस्टम दिया है। हज आप जाके अभी आए, बोले मैं शवाल में जो उम्रा पे जा रहे हैं, क्या मैं हज करने जा रहा हूँ, क्या करें? हज के नुमान से कह रहा हूँ, हज हो ही नहीं सकता आपका, हज ज़िलहज में होता है। नहीं आप कहें मैं तो बस काबा है परवरदिगार मैं हज करूँगा, जाए कंकरिया मार कर आ जाए, मुज़दलिफ़ा में रुक जाए, मैं ना करें, तो नहीं होगा भाई, हज सिस्टम ही नहीं है, हज ज़िलहज में होता है। इसका क्या मतलब है? हर चीज़ अल्लाह ने एक सिस्टम के तहत दी है, वाजिबात एक सिस्टम के तहत, मुस्तहबात एक सिस्टम के तहत, ज़िंदगी सिस्टम के, खुशी में खुशी, गम में गम। इस कानून को मासूम इंसान के बाद, इस कानून को हमेशा रखें अपने साथ। और दूसरी कानून क्या रखें? हर जायज़ चीज़ करने वाली नहीं है। ये जो ये जो सोचते जायज़ है बस करना है, जिसकी 2 मिसालें मैंने आपको दे दी कि हर जायज़ चीज़ करना है, तो 4 शादियाँ जायज़ है, करे सारे, नहीं करते। ऐसी बहुत सारे काम जायज़ हैं जो लोग अंजाम नहीं देते। इस्लाम ने इजाज़त दी, आप चाहें तो करें, चाहें तो मत करें।